darkness, open my eyes, let me see beauty that makes this heart adore you. Hope of a life spent with you. Oh, here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, so highly exalted, glorious in heaven above. And I've got a river of living water, a fountain that never will run dry. Sing it out. And it's an open heaven you're releasing, and we will never be denied. 'Cause we're stirring up, 'cause we're stirring up deep, deep wells. We're stirring up deep, deep waters. We're gonna dance in the river, dance in the river. 'Cause we're stirring up deep, deep wells. We're stirring up deep, deep waters. We're gonna jump in the river, jump in the river. Deep cries out, deep cries out, deep cries out, deep cries out, we cry out, we cry out to you, Jesus. And I've got a river of living water, a fountain that never will run dry. No, now it's an open heaven you're releasing, and we will never be denied. 'Cause we're stirring up, 'cause we're stirring up deep, deep wells. We're stirring up deep, deep waters. We're gonna dance in the river, dance in the river. 'Cause we're stirring up deep, deep wells. We're stirring up deep, deep waters. We're gonna jump in the river, jump in. And everybody sing it out. Deep cries out, deep cries out, deep cries out, deep cries out. We cry out, we cry out to you, Jesus. Deep cries out, deep cries out, deep cries out, deep cries out. We cry out, we cry out to you, Jesus. We're falling into deeper waters, calling out to you. We're walking into deeper waters, going after you. Yeah, clap your hands. You guys ready? Here we go. And if he goes to the left, then we'll go to the left. And if he goes to the right, then we'll go to the right. We're gonna jump, 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 jump in the river. Jump, 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 everybody. If he goes to the left, then we'll go to the left. And if he goes to the right, then we'll go to the right. We're gonna dance, 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 dance in the river. Dance, 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 everybody. If he goes to the left, then we'll go to the left. And if he goes to the right, then we'll go to the right. We're gonna jump, 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 jump in the river. Jump, 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 everybody. If it goes to the left, then we'll go to the left.
shout, 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 shout in the river. Shout, 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 yeah. Deep cries out, deep cries out, deep, deep cries out, deep cries out, deep. We cry out to you, Jesus. Deep cries out, deep cries out to you, deep cries out, deep cries out to you. We cry out to you, Jesus. And we'll shout praise to the Lord. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares.
하나님, 오늘도 변함없이 저희를 기억하여 주시고 예배에 불러주심을 감사합니다. 비록 온라인이지만 하나님을 만나 예배하는 감사함과 기쁨이 저희 안에 충만하기를 원합니다. 각 사람의 마음을 열어주셔서 오늘 이 예배를 통해 하나님의 사랑을 충만히 느끼고 말씀으로 채워지는 시간이 되기를 원합니다. 하나님, 말씀 전하시는 김성정 목사님께 성령의 기름을 부어주세요. 이 목사님을 통해 청소년부가 하나님의 말씀을 더 가까이 하고 말씀으로 변화받는 삶 살 수 있도록 하나님 도와주세요. 목사님과 선생님들 모든 학생들의 삶 속에 하나님의 도우심과 인도하심을 간절히 구합니다. 저희 삶의 주인이요 또 왕이신 하나님을 오직 순전함과 경외함으로 날마다 예배할 수 있도록 도와주시고 코로나 등 여러 위험으로부터 또 여러 가지 세상 가치관들로부터 마음과 몸을 지켜주세요. 오늘 이 예배와 저희 삶을 하나님께 드립니다. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘. 모든 백성이 일제에 일어나 이르되 우리가 한 사람도 자기 장막으로 돌아가지 말며 한 사람도 자기 집으로 돌아가지 말고 우리가 이 집 기브아 사람에게 이렇게 행하리니 곧 제비를 뽑아서 그들을 치되 우리가 이스라엘 모든 지파 중에서 100명에 10명, 1000명, 100명, 10,000명, 1000명을 뽑아 그 백성을 위하여 양식을 준비하고 그들에게 베냐민의 기브아에 가서 그 무리가 이스라엘 중에서 명령된 일을 행한 대로 징계하게 하리라 하니라. 이와 같이 이스라엘 모든 사람이 하나같이 한심하여 그 성읍을 치려고 모였더라. 이스라엘 지파들이 베냐민 온 지파의 사람들을 보내어 두루다니며 이르기를 너희 중에서 생긴 이 악형이 어찌 됨이라. 그런즉 이제 기브아 사람들 곧 그 불량배들을 우리에게 넘겨주어서 우리가 그들을 죽여 이스라엘 중에서 악을 제거하여 버리게 하라 하나 베냐민 자손이 그들의 형제 이스라엘 자손의 말을 듣지 아니하고 도리어 성읍대로부터 기브아에 모이고 나가서 이스라엘 자손과 싸우고자 하니라. 이에 온 이스라엘 자손 모든 백성이 올라가 베델에 이르러 오며 거기서 여호와 앞에 앉아서 그 날을 저물도록 금식하고 번제와 화목제물 여호와 앞에 드리고 이스라엘 자손이 여호와께 물으니라. 그때에는 하나님의 연합궤가 거기 있고 아론의 손자인 엘르아살의 아들 비느하스가 그 앞에 모시고 섰더라. 이스라엘 자손들이 여쭈기를 우리가 다시 나가 내 형제 베냐민 자손과 싸우리니까 말리니까 하니 여호와께서 이르시되 올라가라 내일은 내가 내 손에 넘겨주리라 하시는지라. All men rose up together as one, saying, None of us will go home, not one of us will return to his house. Now this is what we do to Gibeah. We'll go up against it, and the order decided by casting lots. We'll take 10 men out of every 100 from all tribes of Israel, and 100 from 1,000, and 1,000 from 10,000, to get provision for the army. Then, when the army was like Gibeah and Benjamin, it can give them what they deserve for this outrageous act done in Israel. So all the Israelites got together and united as one against the city. The tribes of Israel sent messengers throughout the tribe of Benjamin, saying, What about this awful crime that was committed among you? Now turn those wicked men of Gibeah over to us, so that we may put them to death and purge the evil from Israel. But the Midianites would not listen to their fellow Israelites. From their towns they came together at Gibeah to fight against the Israelites. Then all the Israelites, the whole army, went up to Bethel, and there they were sat weeping before the Lord. They fasted the day until evening and presented burnt offerings and fellowship offering to the Lord. And the Israelites inquired of the Lord. In those days the ark of the covenant of God was there, with Phinehas son of Eleazar, the son of Aaron, ministering for him. They asked, Shall we go up
again to fight against the Benjamites, our fellow Israelites or not. The Lord responded, Go for tomorrow, I will give them into your hands. 샬롬. 한 주간도 은혜 가운데 잘 보냈어요. 우리 12월도 거의 이제 중반으로 접어들고 있는데 한 해를 기도하며 은혜 가운데 잘 마무리했으면 좋겠습니다. 특별히 우리 교회 지금 매일매일 기도회가 있죠. 월요일부터 금요일까지 주님과 함께하는 1시간 기도회. 우리 예수님께서 한시도 깨어 있을 수 없느냐, 나와 같이 기도할 수 없느냐라고 하셨던 그 말씀에 순종하면서 우리 함께 기도하고 또 한 해를 잘 마무리했으면 좋겠습니다. 기도의 자리로 나오세요. 요새 신조어 중에 답정너라는 말이 있어요. 영어로도 비슷한 의미로 humble bragging 이라는 단어가 있다고 하더라고요. 혹시 무슨 뜻인지 아는 친구들 있나요? 답은 이미 정해져 있으니 너는 대답만 해. 그래서 답정너. 더 정확히 이야기하자면 내가 듣고 싶은 답은 이미 정해져 있어. 너는 내가 듣고 싶은 그 대답만 해 라는 뜻이에요. 예를 들면 이런 식이에요. 먼저 양해를 구합니다. 목사님은 전혀 그렇게 생각하지 않아요. 예를 들어주는 거예요. 목사님에 대해서 오해하지 말고 목사님이 여러분 친구라고 생각하고 한번 들어보세요. 오늘 학교에서 내 친구가 나보고 BTS 정국 닮았대. 나 정국이 누군지 잘 모르겠는데 잘생겼나? RM은 아는데 RM이 좀 잘생긴 거 아니야? 그 칭찬이야, 욕이야. 혹은 내 친구가 나 축구하는 거 보더니 박지성인 줄 알았다던데. 박지성은 옛날 사람 아니야? 손흥민이면 몰라도. 여러분 이런 말 들으면 어떤 기분이 들죠? 여러분 마음 충분히 이해합니다. 나가지 말아요. 예배 중이니까 나가지 말고 또 모니터 때리지도 마세요. 네, 얌전하게 같이 예배 드립시다. 네, 목사님이 진짜 그렇다는 게 아니라 답정너라는 것이 그런 식으로 이야기를 이끌어가는 그런 요새 사람들의 심리 같은 걸 이야기한다고 합니다. 내가 듣고 싶은 말이 있는데 내 입으로 말하기는 부담스럽고 어떤 상황을 말하거나 사진을 보여주거나 하면서 상대방의 입으로 말하게 하는 걸 이야기한대요. 참 희한한 세상입니다. 그런데 문제는 신앙생활도 이런 식으로 하고 있다는 겁니다. 기도한다고 하지만 또 하나님의 뜻을 구한다고 하지만 이미 내가 듣고 싶은 답은 다 정해져 있어요. 내가 듣고 싶은 응답은 정해져 있어요. 그 답을 들을 때까지 하나님을 조르고 또 때로는 하나님이 다른 응답을 주셔도 또 침묵으로 응답하셔도 결국 자기가 하고 싶은 대로 합니다. 오늘 본문의 이스라엘 백성도 그랬어요. 하나님의 뜻을 구하는 것처럼 기도하는 것처럼 보이지만 이미 자기들이 답을 정해놓고 하나님께 묻는 척만 하고 있어요. 오늘 본문을 통해서 우리에게도 이런 모습이 있지는 않은지 말씀에 우리 자신을 비추어 보기를 소망합니다. 여러분 사사기의 마지막 사사 누구일까요? 바로 지난주에 설교했던 삼손입니다. 마지막 사사 삼손의 죽음으로 사사 이야기는 다 끝이 나고 뒤로 두 가지의 에피소드가 이어집니다. 이 두 개의 이야기는 400년간의 암흑기라고 표현되는 사사시대의 모습을 아주 잘 드러내줘요. 사사시대의 상황을 가장 잘 보여주는 성경 구절이 바로 사사기의 마지막 절인데요. 우리 함께 읽어보겠습니다. 사사기 21장 25절. 그때 이스라엘 사람들에게는 왕이 없었습니다. 그래서 사람들마다 자기가 하고 싶은 대로 했습니다. 아멘. 사사시대에는 왕이 없었어요. 절대 권력을 가진 왕이 다스리는 주변의 나라들과는 달리 하나님은 이스라엘의 왕을 세우지 않으셨고 사사를 통해서 이스라엘 자손을 다스리도록 하셨습니다. 하지만 이스라엘 자손은 눈에 보이는 왕이 없으므로 사람들이 자기가 주인이 되어서 자기가 하고 싶은 대로 행했다라고 사사기는 기록합니다. 사실 이스라엘에는 하나님이 왕이셨죠. 그러나 사람들은 하나님을 자기 인생과 이스라엘의 왕으로 삼지 않았어요. 하나님을 섬기지 않았어요. 자기 삶과 공동체의 기준을 상실한 사람들은 자기 마음에 좋을 대로 마음껏 함부로 살았습니다. 마지막 사사 삼손의 죽음 이후에 이스라엘 자손들은 심각한 영적인 타락과 도덕적인 타락을 겪게 되었습니다. 오늘 본문은 그 타락이 얼마나 끔찍했는지, 얼마나 심각했는지를 보여줘요. 오늘 말씀은 베냐민 기브아 땅에 있었던 끔찍한 사건을 배경으로 합니다. 우리가 읽진 않았지만 사사기 19장 말씀으로부터 이어지는 이 사건은 에브라임 산지 구석에 거류하는, 구석에 살고 있는 한 레위 사람이 유다 베들레헴에서 첩을 맞이함으로 시작해요.
우리 사사기 19장 1절에서 2절 말씀 같이 읽어보겠습니다. 이스라엘의 왕이 없을 그때 에브라임 산지 구석에 거류하는 어떤 레위 사람이 유다 베들레헴에서 첩을 맞이하였더니 그 첩이 행음하고 남편을 떠나 유다 베들레헴 그의 아버지의 집에 돌아가서 거기서 넉 달 동안을 지내매. 당시 레위 사람이라면 이스라엘 백성을 대표하고 하나님을 섬기는 직분을 가진 자였습니다. 그런데 그러한 레위 사람이 첩을 두고 있다는 사실이 참 충격적이에요. 더욱 심각한 것은 그러한 죄악된 삶이 이 레위인뿐만 아니라 온 이스라엘 전체에 가득했다는 것입니다. 그런데 더 큰 문제가 생겼습니다. 레위인의 첩이 베냐민 기브아 땅에서 끔찍한 일을 당했습니다. 레위인은 이스라엘의 온 지파에게 이 끔찍한 일을 알리기 위해서 첩의 시신을 나누어서 각 지파로 보냅니다. 알리기 위해서 레위인이 사용한 이 방법도 참 끔찍하죠. 이 일로 40만 명의 이스라엘 자손이 북쪽 단에서부터 남쪽 브엘세바의 땅과 길라 땅에서 올라와서 미스바에 모이게 됩니다. 이스라엘 자손은 사건 당사자인 레위 사람이 전한 이야기를 듣고 기브아 사람이 행한 악행을 징계하고자 심판하고자 합니다. 스스로가 심판자가 돼요. 그리고 그 악한 사람들이 살고 있는 베냐민 지파에 사람들을 보내서 이렇게 꾸짖습니다. 우리 12절에서 14절 말씀입니다. 이스라엘 지파들이 베냐민 온 지파에 사람들을 보내어 두루 다니며 이르기를 너희 중에서 생긴 이 악행이 어찌 됨이냐. 그런즉 이제 기브아 사람들 곧 그 불량배들을 우리에게 넘겨주어서 우리가 그들을 죽여 이스라엘 중에서 악을 제거하여 버리게 하라. 베냐민 자손이 그들의 형제 이스라엘 자손의 말을 듣지 아니하고 도리어 성읍들로부터 기브아에 모이고 나가서 이스라엘 자손과 싸우고자 하니라. 아멘. 그런데 이 말을 듣고도 베냐민 지파는 이스라엘 자손들의 편에 서지 않고 기브아 사람들의 편에 서서 자신의 형제 이스라엘 자손과 맞서 싸우고자 합니다. 자기 땅에 살고 있는 사람들이다 이거죠. 베냐민 자손의 군사 2만 6천 명과 기브아 주민 중에 잘 훈련된 700명의 군사가 이스라엘 자손과 대치합니다. 이미 전쟁이 시작되었습니다. 싸우기 직전이에요. 그런데 빠진 게 있었어요. 뭘까요? 이스라엘 자손도 베냐민 자손도 하나님의 뜻을 먼저 묻지 않습니다. 이스라엘 자손은 이미 일어나서 싸우기로 정하고 베냐민 군대와 대치하고 있으면서 뒤늦게 하나님께 묻습니다. 그런데 그 질문도 완전하지가 않아요. 물어봅니다. 18절 이스라엘 사람들은 베델 성으로 올라가 하나님께 여쭈었습니다. 우리 중에 누가 먼저 올라가서 베냐민 사람과 싸울까요? 자, 여러분 질문에서 이상한 걸 발견했어요? 잘 모르겠다고요? 그럼 계속해서 한번 지켜봅시다. 이스라엘 자손은 베델로 올라가서 우리 중에 누가 먼저 올라가서 베냐민 자손과 싸울까요? 하고 물었죠. 하나님은 유다가 먼저 가라 라고 대답하십니다. 하지만 앞장서서 전투에 참여한 유다는 베냐민의 군대에 패배하고 말았어요. 이길 줄 알았던 그 전투에서 패배한 그들은 하나님 앞에서 저녁 때까지 소리내어서 울고 있습니다. 이어서 이스라엘 자손은 두 번째 다시 하나님께 묻습니다. 내가 다시 나아가서 내 형제 베냐민 자손과 싸우리이까? 하나님은 올라가서 치라 말씀하십니다. 하지만 두 번째 전투에서도 이스라엘 자손은 패배합니다. 이스라엘 자손은 금식하며 울며 다시 한번 하나님께 물었습니다. 세 번째 질문은 앞에 두 번의 질문과는 다른 질문이고 물어보는 마음가짐도 완전히 달랐어요. 우리 26절에서 28절 말씀 같이 읽겠습니다. 이에 온 이스라엘 자손 모든 백성이 올라가 베델에 이르러 울며 거기서 여호와 앞에 앉아서 그날이 저물도록 금식하고 번제와 화목제를 여호와 앞에 드리고 이스라엘 자손이 여호와께 물으니라. 그때는 하나님의 언약궤가 거기 있고 아론의 손자인 엘르아살의 아들 비느하스가 그 앞에 모시고 섰더라. 이스라엘 자손들이 여쭈기를 우리가 다시 나아가 내 형제 베냐민 자손과 싸우리이까 말리이까 하니 여호와께서 이르시되 올라가라. 내일은 내가 그를 내 손에 넘겨주리라 하시는지라. 아멘. 이스라엘은 형제 지파와의 전투를 앞두고 하나님의 뜻을 진중하게 묻습니다. 나가서 싸워야 됩니까? 말아야 됩니까? 이렇게 물었죠. 그리고 하나님은 그들에게 승리를 약속하십니다. 세 번째 전투에서는 하나님의 약속대로 승리하게 됩니다. 이제 앞에 두 질문이 무엇이 잘못되었는지 이해되나요? 맞아요. 이스라엘 자손은 답정너였습니다.
화를 이기지 못하고 베냐민 지파를 치기로 마음 먹었어요, 이미. 그리고 누가 먼저 싸우러 나갈까요? 라고 묻습니다. 이미 싸우는 거는 자기들 마음대로 결정을 해버린 다음이에요. 형제들과 싸우려고 합니다. 자기들이 심판자가 되어서 자기 소견에 오른 대로, 자기 생각에 오른 대로 싸워야겠다라고 결심을 했습니다. 그리고 나서 하나님을 그저 자기들의 행위를 정당화하는 도구로 사용할 뿐이었습니다. 하나님은 불의를 감싸고 책임지지 않는 사람의 길을 인도하지 않으십니다. 악행을 저지른 기브아 사람들은 징계를 받아야 마땅했습니다. 기브아 사람을 징계하는데 책임 있는 행동을 보여야 할 베냐민 지파 역시 징계를 피해갈 수 없었습니다. 그러나 이스라엘 자손은 올바른 방법으로 하나님의 뜻을 구해야 했습니다. 이미 베냐민 지파를 공격하기로 결정하고는 누구를 선두로 보낼까요? 이 질문은 옳은 질문이 아니었습니다. 싸우는 것을 이미 다 정해놓고 베냐민 지파를 전장으로 보낼지를 다시 묻는 것도 옳지 않습니다. 이스라엘 자손은 두 번의 패배 후에야 제대로 된 첫 질문으로 돌아가서 다시 묻습니다. 우리가 싸우리이까 말리이까? 하나님 이 전쟁을 치러야 합니까? 하지 말아야 합니까? 죄악을 징계하는 순간에도 하나님과의 바른 관계, 하나님의 뜻과 그 뜻을 따르는 순종은 더없이 중요합니다. 그래야 하나님의 바른 인도하심을 받을 수 있습니다. 사랑하는 청소년 여러분, 레위 사람도 온 이스라엘 지파도 베냐민 지파도 하나님 앞에 바르게 살아가는 사람이 없었습니다. 하나님이 이스라엘의 왕이시지만 하나님을 왕으로 섬기며 그 뜻을 구하며 하나님의 뜻대로 사는 자들이 없었습니다. 그 결과 서로가 서로를 향한 비난과 시비를 그치지 않았고 결국 형제끼리 해치는 아픔을 경험하게 되었습니다. 오늘 우리들 역시 동일합니다. 우리의 삶이 하나님의 통치 아래 놓여 있지 않으면 레위인과 같이 죄를 지으면서도 죄인지 모르고 나는 옳다라고 착각하며 살아가기 쉽습니다. 온 이스라엘 지파와 같이 내 맘대로 다 결정해 놓고 하나님 나는 이거 하고 싶으니까 이렇게 응답하세요 라고 기도하며 하나님을 도구로 사용하게 됩니다. 베냐민 지파와 같이 불의한 삶을 선택하고 상처로 얼룩진 삶을 살아가게 됩니다. 여러분의 삶의 주인이신 하나님을 우리의 주인으로 선포하고 하나님의 통치 아래 살아가시기를 축복합니다. 우리 한번 소리내서 따라해 봅시다. 우리 큰 소리로 선포합시다. 하나님은 나의 왕이십니다. 다시 한번 하나님은 나의 왕이십니다. 하나님이 내 인생의 주인이십니다. 나는 하나님의 뜻을 구하고 순종하며 살기 원합니다. 아멘. 이번 한 주 이 고백대로 살아내는 저와 여러분 되기를 축복합니다. 하나님의 통치가 아니면 하나님의 다스리심을 받지 않으면 내 생명까지도 내어놓겠다라는 그런 순교자의 각오로 살아갈 수 있기를 바랍니다. 그러한 우리의 삶을 통해서 하나님의 나라가 이 땅 가운데 확장되고 분열과 아픔이 아닌 하나님의 사랑이 이 땅 가운데 충만하게 될 줄로 믿습니다. 이 귀한 일에 쓰임받는 아름다운 통로가 되어 살아가기를 주님의 이름으로 축복합니다. 우리 이 시간에 함께 기도합시다. 함께 기도할 때에 한번 선포하면서 외쳤던 것 우리가 기억하며 기도합시다. 하나님이 나의 왕이십니다. 하나님, 주님이 내 인생의 주인이십니다. 주여, 내가 주님의 다스리심을 하나님 아버지 인정하고 그 다스리심에 순종하며 살아가기를 소망합니다. 주여, 내가 길을 다 정해놓고 하나님 난 이걸 원하니까 이렇게 응답하세요라고 하는 사람 되지 않게 해주시고 하나님의 뜻을 구하며 성령님의 인도하심을 따라 한 걸음 한 걸음 나아가게 하여 주시옵소서. 하나님이 멈추라 하시면 멈추고 하나님이 가라 하시면 가고 하나님이 이쪽으로 가라 하시면 이쪽으로 가고 하나님이 저쪽으로 가라 하시면 저쪽으로 갈 수 있는 믿음의 사람, 순종의 사람 되게 하여 주시옵소서. 우리 함께 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 참으로 감사합니다. 하나님 아버지, 우리들 이 베냐민 사람을
베냐민 지파와 이스라엘 지파의 전쟁을 통하여서 하나님 또한 이 레위인의 어리석음을 통하여서 아버지 하나님 이 악하고 거스르는 세대 가운데 어떻게 살아야 할지를 다시 한번 돌이켜봅니다. 하나님 우리가 우리의 길을 우리 마음대로 정하고서 하나님 이렇게 응답하소서 하나님 이렇게 응답 안 해주시면 나는 하나님하고 따르지 않겠습니다 하는 어리석은 자 되지 않게 하여 주시옵소서. 날마다 하나님의 뜻을 구하고 하나님의 뜻에 순종하며 나아가는 믿음의 사람 되게 하여 주시옵소서. 하나님이 우리의 왕이십니다. 하나님이 우리의 주인 되십니다. 우리들 하나님의 말씀에 순종하며 그 뜻대로 순종하며 나아가기로 원합니다. 아버지 하나님 우리의 마음을 주님 앞에 굴복시켜 주시옵소서. 복종시켜 주시옵소서. 예수 그리스도께서 십자가에서 죽으시기까지 주님 앞에 순종하셨던 것처럼 주여 우리들도 그렇게 순종함으로 나아가게 하여 주시옵소서. 하나님의 뜻을 구하며 우리의 뜻과 다를지라도 하나님의 뜻에 우리의 뜻을 복종시키고 하나님의 뜻이 이쪽으로 가라 하실 때 순종하며 나아갈 수 있는 우리들의 삶이 되게 하여 주시옵소서. 하나님 아버지 참으로 감사합니다. 사랑하는 우리 청소년 친구들 하나님을 왕으로 모시며 하나님을 주인으로 삼으며 살아가기를 원합니다. 아버지 하나님 그 기도의 제목 가운데 주여 들으시고 응답하여 주시옵소서. 주님의 다스리심 순복하여 나아가는 사랑하는 우리 청소년들 되게 하여 주시옵소서. 하나님 앞에 귀한 시간을 드리며 예물을 드리며 주님 앞에 예배합니다. 기뻐 받아주시고 하나님 그 하는 일들 위에 주님의 은혜와 형통함 허락하여 주시옵소서. 주의 복의 통로로 쓰임받게 하여 주시옵소서. 또한 귀한 예물이 사용되는 곳마다 예수 믿고 구원받는 주의 백성들 날마다 늘어가는 은혜 있게 하여 주시옵소서. 하나님 또한 지난주에 또 그리고 지지난달에 한국으로 돌아간 우리 우영이와 하나님 서영이를 기억하여 주시고 그 앞길 가운데 주님의 복을 허락하여 주시고 한국에서의 삶 가운데 주님의 인도하심 허락하여 주시옵소서. 아버지 함께 하실 줄 믿고 감사하며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. Hi guys, welcome to today's service. Yesterday was our youth conference and I hope you were all blessed by our missionary pastor's sermon. Thanks to those who came and I hope you'll be blessed by God's word. Every Friday at 4 p.m. we are still holding QT gathering sessions. So if you can, it will be great if you come and read God's Word together. On the 21st of December, on Tuesday at 10:30, we have a youth group graduation. It will be held in our church's parking lot. So on the 21st of December, all the year 13s need to be there. Although we cannot gather together to celebrate Christmas, we have decided to make a video celebrating Jesus' birth. On the 19th of December at 1 p.m, we will be filming at our church's parking lot. So at 1 p.m. on the 19th, it will be great if everyone could come to church. As our year is coming to an end, we now have to pick new leaders that will help serve our youth group for next year. To those of you who have the heart to serve our youth group, it would be great if you continue to pray to God, and if He gives you an answer, please let our pastor know. This is all to year 11s to year 13s. On the January 20th to 22nd, 2022, our online youth Costa will be on. To those of you who want to join and want to take part in this amazing opportunity, you can register online and let's keep praying for this. Kim Yet Chan, teacher from our youth group, has married on the 4th of December. Let's keep praying for his new family and his future that God has planned for him ahead. Thank you and God bless you. 주의 음성을 내가 들으니 사랑한단 말일세 믿는 마음으로 주께 가오니 나를 영접하소서 주여 널 이렇게 말하려고 하니까 쑥스러운데 네, 저는 잘 지내고 있고요. 학교 생활 진짜 너무너무 잘하고 있고 네, 여러분 코로나지만 그래도 힘내고 예배 열심히 드리세요. 그리고 언제든지 좋으니까 꼭 연락 주세요. 카톡으로. 그럼 안녕. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑과 성령의 교통하심이 하나님을 나의 왕으로 나의 주인으로 삼고 그 뜻에 순종하며 나아가기로 결단하는 주의 백성들 머리 위에 이제로부터 영원까지 함께 있을지어다. 아멘. 예배를 마쳤습니다. 우리 광고한 대로 다음 주일에 같이 모여서 성탄 영상
촬영하도록 하겠습니다. 또 리더로 헌신하길 원하는 친구들, 하나님께서 그런 귀한 마음 주신 친구들 목사님에게 알려주길 바라 기도하며 다음 내년 한 해를 잘 이끌어 나가기를 원합니다. 한 주간도 믿음으로 승리합시다.